Good morning. Now we solve the examples in problem set 3. Example number, I think 2 is very easy example. You can solve it easily. Question number 3, example number 3. Just listen. In figure, M is the center of the circle and KL is a tangent. KL is a tangent. It is a tangent means if we join that radius, it is right angle. That means LK perpendicular ML tangent theorem. So major angle MLK is equal to 90 degree. In right angle triangle MLK by Pythagoras theorem you can easily solve. Here MK is 12 and K is 6 root 3. So by Pythagoras theorem, just listen, MK square, it is a hypotenuse. ML square plus KL square. 12 square, ML square, 6 root 3 bracket square. It is a 144. Square of 6, 36 and root 3 the square 3. So multiplication of that 144 ML square plus 108 36 के 4 अब प्लस माइनस हुई दो घाटची बाजूला की 36 टेकिंग स्क्वेअर रूट बोथ साइड याचा रूट ML आणि हा 6 चा स्क्वेअर आहे बरोबर काय युनिट म्हणा So radius of circle is पहिला आकडा बघा radius of circle. So radius of circle is 6 m 6 unit. आता measure of angle K and M. So measure of angle K and M. आता बघा 6 से 12 आहे. That means ML is half of MK. So ML is equal to 1 half MK. ML is equal to 1 half MK by converse of 30 60 90 degree theorem. By converse of 30 60 90 काय सांगतो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री साइड अपोजिट 30 डिग्री हाफ ऑफ द हायपोटेनस म्हणजे ही साइड अपोजिट टू 30 आहे हेन्स मेजर अँगल K is equal to 30 डिग्री ओके मेजर अँगल K 30 आला L 90 आहे सो मेजर अँगल M प्लस मेजर अँगल L प्लस मेजर अँगल K is equal to 180 angle sum property of triangle M plus L plus K okay so M is angle M L is 90 and it is a 30 is equal to 180 that is the answer मला असं वाटतं तुम्हाला समजला असेल क्वेश्चन नंबर 4 आता पहा चौथं गणित एक्झाम्पल नंबर 4 इट्स व्हेरी सिंपल जस्ट लिसन केअरफुली ओके इन दैट एक्झाम्पल व्हाट यू हैव गिवन ओके गणित वाचा बरं सगळ्यांनी चौथं व्यवस्थित वाचा बघूया तुम्हाला येतं वाचलं बघा point in the center AB and AC are tangent segment so AB is equal to AC tangent segment have किंवा tangent segment theorem काय सांगतो tangent segment have equal length म्हणजे दोघांना सारखे झाले बरं ओके radius of circle is R AB
लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू R आणि प्रूव्ह दॅट ABOC जोडा लागेल नाही ABOC इज स्क्वेअर दाखवायचंय हा स्क्वेअर दाखवायचा बरं का बघा AB R आहे म्हणजे हा पण R आहे दोघं सारखे आहेत ना म्हणजे AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू R रेडियस R आहे OB आणि OC इज इक्वल टू सुद्धा R रेडियस ऑफ सेम सर्कल बरोबर आता मग AB R हा पण R हा पण R हा पण R बरोबर आता इथं ही रेडियस ही टॅन्जंट आहे म्हणजे रे AB परपेंडिक्युलर OB आणि रे AC परपेंडिक्युलर OC टॅन्जंट थेरम ओके आता चारही बाजू सारखे आहेत AB is equal to AC is equal to OB is equal to OC is equal to R hence ABOC is चारही बाजू सारखे आहेत rhombus but major angle OBA is equal to major angle OCA 90 and hence ABOC is square. Why it is square? So measure of one angle is 90 degree in a rhombus. So it is a square. परत पहा काय काय केलं हे दोघं सारखे टॅन्जंट सेगमेंट थेरम त्यांनी सांगितलं AB R आहे म्हणजे AB is equal to AC is equal to R रेडियस सुद्धा आहे म्हणून OB is equal to OC is equal to R म्हणजे चौघं सारखे झाले बरोबर R म्हणजे तो कोण झाला rhombus but AB perpendicular OB and AC perpendicular OC tangent theorem so because of that OBA and OCA 90 degree and hence that rhombus is a square चौथं झालं पाचवं बघा सेक्टर T है A B C D E F G H आता गणित वाचूया पाचवं गणित ABCD इज अ पॅरलोग्राम it circumscribes the circle with center T ओके म्हणजे त्याच्यामध्ये सर्कल आहे आतमध्ये चारी बाजूला स्पर्श करणार पॉइंट EFG आर द टचिंग पॉइंट्स हे EFG टचिंग पॉइंट्स ही कन्सेप्ट पुढे येते बरं टचिंग पॉइंट्स टॅन्जंट टचेस सर्कल इंटरसेक्ट सर्कल इन वन पॉइंट सो that point is called touching point that means here AB BC CD and AD are the tangent to that circle okay A is equal to 4.5 and EB is equal to 5.5 find AD just listen touching झालं ना म्हणून काय म्हणतो मी AB BC CD and AD are tangents to a circle with center center T and touches in point E F G H झाले इथपर्यंत म्हणजे चार टॅन्जंट झाले बघा बरं ह्या दोन टॅन्जंट ए बी आणि एडी ए मधून जातात ना मग एई आणि एएच एई इज इक्वल टू एएच त्यातला एई माहिती आहे 4.5 असं होईल ना बी इज इक्वल टू बीएफ
करेक्ट. CF इज इक्वल टू CG, याला x म्हणतो. and DS इज इक्वल टू DG, याला y म्हणतो. आणि या सगळ्यांचं कारण टँजंट सेगमेंट थेरम. करेक्ट. टँजंट सेगमेंट थेरम काय सांगतो, बाहेरील पॉइंट मधून सर्कलला जर दोन टँजंट काढले तर हे टँजंट सेगमेंट कॉन्ग्रंट असतात किंवा ते इक्वल असतात. हा थेरम आपण प्रूव्ह केलेला आहे. बरोबर आहे का? इज दॅट क्लिअर? एवढी माहिती मला आता मिळालेली आहे. आता बघा बरं, या माहितीचा उपयोग करून काय करता येते का आपल्याला? आता चारी बाजू काढतो बरं का त्याच्यात. हा, आता बघा बरं, चारी बाजू ए बी बरोबर काय होईल बरं? AE प्लस EB 4.5 प्लस 5.5 पासूनच्या 9 10 होईल. त्यानंतर BC इज इक्वल टू BF प्लस FC, हा 5.5 म्हणजे हा 5.5 हा 4.5 बरोबर आहे ना. BF प्लस FC 5.5 प्लस X, DC इज इक्वल टू DG प्लस GC Y प्लस X, AD is equal to AH plus SD 4.5 plus Y. मी काय केलं फक्त AB AE plus EB दोघांची बेरीज केली. BC BF plus FC दोघांची ऍडिशन, DC दोघांची बेरीज आणि चारी बाजू काढल्या. आता तुम्हाला महत्त्वाची गोष्ट दिली, क्वाड्रिलॅटरल ABCD is पॅरलोग्राम. म्हणजे काय? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रंट, त्याच्या अपोजिट साइड सारख्या आहेत. म्हणजे AB इज इक्वल टू DC आणि AD इज इक्वल टू BC. तुम्ही याला वाटलं तर नंबर 1 म्हणा, याला नंबर 2 म्हणा. इकडून लिहिलं तुम्ही फ्रॉम या 1 वरून व फिगर आकृतीत पाहिलं झालं. याला 3 म्हणा. अपोजिट साइड्स AB बरोबर DC, AD बरोबर BC. Quadrilateral this is parallelogram किंवा opposite sides of parallelogram are congruent. झालं. चौथं, मला असं वाटतंय तुम्हाला समजलं असेल. मी काहीच केलेलं नाहीये, स्टँडर्ड सेगमेंट फक्त सारखे घेतलेत. इथे x मानला, इथे y मानला फक्त. त्यानंतर चारी बाजूची बेरीज केली आहे, सॉरी चारी बाजू काढल्या का ऍडिशन तुकडे करून. आता समोर बाजू सारख्या घेतल्यात. आता मी काय करतो बघा, ह्या दोन बाजूंची बेरीज करतो, ह्या दोन बाजूंची बेरीज करतो. बघा बरं, AB प्लस DC इज इक्वल टू, सांगा AB म्हणजे कोण कोण आहे बघा बरं, 10 प्लस DC किती आहे, x प्लस y. ओके. आणि अपोजिट साइडची सम करतोय. आता AD प्लस BC करतो. AD किती आहे आणि BC बघा, x प्लस y 4.5 5.5 म्हणजे 10. बरोबर आहे का? याचं कारण फ्रॉम टू म्हणूया. आता 5वा बघा, हे दोघं सारखे आले बघा. x प्लस y प्लस 10, x प्लस y प्लस 10 म्हणजे AB प्लस BC तेच आलं आणि AD प्लस BC तेच आलं. म्हणजे दोघं सारखे म्हणून हे दोघं सारखे. म्हणजे AB प्लस BC इज इक्वल टू AD प्लस BC फ्रॉम 4 and 5. या 4 व 5 वरून काय केलं, उजवी बाजू सारखी म्हणून डावी बाजू सारखी. आता परंतु मला AD काढायचं, म्हणजे AD लागेल. AB मला माहिती आहे 10 आहे, मग मला हे दोघं काढून टाकायचं. DC म्हणजे कोण, AB. AB प्लस AB हा AD असाच आणि BC म्हणजे कोण, AD. म्हणजे 3 वरून किमती टाकल्या मी 5 मध्ये. फ्रॉम 3 and 5
AB टू AB आणि AD टू AD फ्रॉम 6 दोन दोन कॅन्सल AB इज इक्वल टू AD. आता AB किती आहे 10 म्हणून AD बरोबर 10 6 वरून बघा ना 6 आणि 7 2 वरून 2 ने सांगितलं की AB आणि AD सारखे AB 10 आहे म्हणून AD 10. दॅट इज द आन्सर युनिट. पुन्हा एकदा सांगतोय गणित फार महत्वाचं आहे. काय केलं नाही मी AB BC CD आणि AD टचिंग पॉइंट शब्द आल्यामुळे याच्या टँजंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर T अँड टचेस इन पॉइंट EFGH पॉइंट्स यस लावा याला. AE इज इक्वल आता AE इज इक्वल टू AH 4.5 BA इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू 5.5 CF इज इक्वल टू CG बरोबर x मानलं DH इज इक्वल टू DG बरोबर y मानलं. टँजंट सेगमेंट थेरम. आता मी AB बाजू काढली AE प्लस EB BC काढली अशी ती चारी बाजू काढली. नंतर तो पॅरलॉग्राम दिल्यामुळे अपोजिट साइड सारखे आलेले अपोजिट साइड्स ऑफ पॅरलॉग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. नंतर अपोजिट ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अपोजिट साइडची बेरीज केली AB प्लस BC आणि इथून AB घेतला BC घेतला. नंतर दुसरे अपोजिट साइड AD प्लस BC ही काही दिवस घेतलं दोन वरून फ्रॉम 2 म्हटलंय ना. त्यानंतर ते उजवी बाजू सारखी चौथ्याची पाचव्याची म्हणून डावी बाजू सारखी लिहिली फ्रॉम 4 and 5 झालं. आता इथे मला AB लागतं आणि AD लागतं म्हणून मी DC च्या ऐवजी AB टाकलं आणि BC च्या ऐवजी AD टाकलं 3 वरून. कशात टाकलं 5 मध्ये 4 5 6 मध्ये म्हणजे 3 वर 3 वरून म्हणायचं फक्त फ्रॉम हीची किंमत हे कोण लिहिलं आपण दोघांची दोघं सारखे ना 4 पासून बरोबर आहे. पण हे जे 6 आहे 3 ची किंमत 6 मध्ये लागते 3 वर 6 वरून हे 2 AB बरोबर 2 AD 7 आकडा झाला. हा 8 आकडा म्हणजे इथे किती म्हणणार 7 वरून आणि हा 9 आकडा आहे किती वरून म्हणणार इथं हे 2 वरून बरोबर इथून लिहिले. अशा पद्धतीने हे गणित खूप सोपं आहे तुम्ही सहज सोडू शकाल. त्यानंतर 6वं गणित आता एक्झाम्पल नंबर 6 पहा नीट. सर्कल आहे इथे एक छोटं सर्कल आहे सेंटर आहे सेंटर मधून असेल M S आणि हा R हा पॉइंट N आहे याचा सेंटर आहे. मला सांगा टू सर्कल इंटरसेक्ट इच अदर इंटरनली इंटरनली बघा सर्कल्स विथ सेंटर M टचेस द सर्कल विथ सेंटर N at point R. M सेंटर वाला सर्कलला N सेंटर वाला सर्कल T मध्ये छेदतंय. रेडियस RM बरोबर का रेडियस RM टचेस द स्मॉलर सर्कल at H. RM टचेस म्हणजे RM इज अ tangent of small circle. Radius RM touches to small circle touches the smaller at S. Hence RM is tangent of the small circle. म्हणजे ही RM स्मॉल सर्कलची झाली. आता रेडियस ऑफ सर्कल्स आर 9 and 2.5. आता 9 म्हणजे मोठ्याची बघा बरं का इथून जाणारी एक मी अशी रेडी काढतो M1 आणि MP
mr is equal to mt is equal to 9 cm आणि इथून एक कन्स्ट्रक्शन करतो ns is equal to nt is equal to 2.5 cm. हे काय येतं? हे दोघी रॅडी येतात, ह्या पण रॅडी येतात, म्हणजे रॅडी ऑफ सेम सर्कल. ओके. आता मी हे जोडल्यामुळे ही आरएम ही याची टँजंट आहे छोट्याची, ही रॅडी असेल म्हणजे राईट अँगल असेल, म्हणजे तुम्ही काय म्हणणार आरएम परपेंडिक्युलर एनएस टँजंट थेरम, म्हणजे हा 90 डिग्री झाला बरं का. करेक्ट. फाइंड द आन्सर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. लेट्स फाइंड रेशो. तुम्हाला एमएस इज टू एसआर, एमएस काढायची, एसआर काढायची, दोघांचा भागाकार म्हणजे रेशो काढायचा. वेर इज एमएस एसआर म्हणजे दोन्ही तुकडे काढायचे. फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट एमटी पण काढायचा. ओके. फाइंड द लेंथ ऑफ एमएन पण काढायचा. ओके. फाइंड द मेजर ऑफ एनएसएम हा 90 डिग्री लगेच तुम्ही टाकतो अँगल एनएसएम बरोबर 90 डिग्री. काय याचं कारण लिहिलं नाही जातं टँजंट थेरम. चला तिसरा मिळाला बरं का. आता एमएनच्या अगोदर काय एमटी काढायचं. एमटी इज रेडियस. तेव्हा एमटी किती आहे 9, म्हणजे तरी तो एमटी इज इक्वल टू 9 cm. ओके. दोन गोष्टी आल्या. आता कोण एमएस आणि असा 3 राहिले. मला वाटतं इथपर्यंत तुम्हाला समजलं असेल. आता बघा मला सांगा एमटी किती आहे 9. एमटी इज इक्वल टू एमएन प्लस टीएम. एमटी किती आहे 9, एमएन माहित नाही आणि टीएम म्हणजे एमटी 2.5. हा इकडे मायनस होईल. 9 म्हणजे 9.0 खाली पॉइंट 8 2 गेले 6. एमएन आला तर बघा एमएन माहित झाला. एमएन आला 6 पॉइंट. आता एमएन माहित झाला. एनएस किती आहे 2.5. एमएन माहिती आहे, एनएस माहिती आहे, म्हणजे एसएन काढता येईल. इन राईट अँगल ट्रायंगल एनएमएस ट्रायंगल एनएसएम बाय पायथागोरस थेरम. राईट अँगल हा म्हणून हायपोटेनस एनएमएस स्क्वेअर आणि एसएन स्क्वेअर 6 पॉइंट स्क्वेअर 2 पॉइंट स्क्वेअर आणि एसएन स्क्वेअर. हा 65 म्हणजे गुणाकार करा 42 चे 25 पण 6.2 घरे म्हणून 25 म्हणजे 600 25 2 घरे पॉइंट दिले. हा इकडे मायनस होईल. 625 वजा 0 0 36 ही फक्त टेकिंग स्क्वेअर रूट बोथ साइड. यस आहे मला 6. मग mr इज इक्वल टू ms प्लस sr. ms प्लस sr. mr किती आहे बघा बरं. mr इज 9. ms आता काढलाय 6. हा इकडे वजा होईल. sr बरोबर 9 वजा 6. सो sr बरोबर 3 युनिट म्हणा. बरोबर का. आता मला sr माहित झाला, sr माहित झाला, sm माहित झाला. ms अपॉन sr ms अपॉन sr. ms किती 6 sr 3. So ms is to sr, ms is to sr is equal to 2:1. 2:1 अशा पद्धतीने हे पण एक्झाम्पल आपलं संपलंय. आय थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड कसं करायचं तुमच्या लक्षात आलं असावं होते. नीट एकदा पुन्हा रिपीट करा, रिपीट पहा, म्हणजे यू कॅन इझिली सॉल्व दॅट एक्झाम्पल. आता एक्झाम्पल नंबर 7.
पहा एक्झाम्पल नंबर 7. मला वाटतं हे असं एक गणित सेम झालेलं आपलं, मी तुम्हाला सांगितलं होतं. पहा, in the imaginary figure circle with center x and y touches each other at z externally. बघा, a second passing through z म्हणून जाणारे second intersection circles at point A and B. Prove that x a parallel y b. ही x a हे y b ला असं सेम गणित झालेलं आहे आपलं. fill in the blanks and complete the proof. Construction, draw segment x z, x z and z y. झालं पहिलं. बाय थेरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. थेरम ऑफ टचिंग सर्कल्स काय? पॉइंट एक्स वाय झेड, एक्स झेड वाय सॉरी एक्स झेड वाय आर कोलिनियर. आहे का तुम्हाला थेरम ऑफ टचिंग सर्कल माहिती आहे का? सेंटर ऑफ टचिंग सर्कल्स अँड देअर टचिंग पॉइंट आर कोलिनियर. अँगल एक्स झेड ए एक्स झेड ए कॉन्ग्रुएंट वाय झेड बी, व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल्स. आता अँगल एक झेड ए आणि बी झेड वाय याला ए मानलं त्यांनी इज इक्वल टू ए. नाउ एक्स ए कॉन्ग्रुएंट एक्स झेड, एक्स ए कॉन्ग्रुएंट एक्स झेड, रेडी ऑफ सेम सर्कल म्हणून हे दोन कॉन्ग्रुएंट होतील. म्हणून एक्स ए झेड कॉन्ग्रुएंट एक्स झेड ए बरोबर ए, हे दोन कॉन्ग्रुएंट होतील. आयसोसेल्स ट्रायंगल थेरम. काय कारण? आयसोसेल्स ट्रायंगल थेरम. नंतर सिमिलरली YB कॉन्ग्रुएंट YZ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल म्हणून पुढचं YBZ इक्वल टू YZB इक्वल टू A, हे दोघं सारखे. आयसोसेल्स ट्रायंगल थेरम झालं. आता बघा, हा पहिला आकडा सांगतो हे दोघं कॉन्ग्रुएंट, दुसरा सांगतो हे दोघं कॉन्ग्रुएंट, तिसरा सांगतो हे दोघं कॉन्ग्रुएंट, हा याला कॉन्ग्रुएंट, हा याला कॉन्ग्रुएंट आणि हा याला कॉन्ग्रुएंट, म्हणजे हे दोघं कॉन्ग्रुएंट. म्हणून पुढची ओळ एक्स ए झेड किंवा झेड ए एक्स कॉन्ग्रुएंट झेड बी वाय टू वाय बी झेड. एक्स ए झेड एक्स ए झेड कॉन्ग्रुएंट वाय बी झेड. हा ए आणि हा ए म्हणजे कॉन्ग्रुएंट झाले. आणि मला सांगा हे दोघं कॉन्ग्रुएंट झाले. कोणत्या अँगल दिसतंय तुम्हाला? हे अल्टरनेट अँगल. म्हणून एक्स ए पॅरलल बी वाय, अल्टरनेट अँगल टेस्ट. काय कारण? अल्टरनेट अँगल टेस्ट. ओके, आठवं गणित पहा. हा वाय, हा एक्स, हा झेड, हा ए, हा बी. बघा, सर्कल्स विथ सेंटर एक्स अँड वाय, हे दोघं सेंटर आहेत. टच इंटरनली ॲट झेड, इंटरनली सर्कल आहे झेड मध्ये भेटतायत. सेगमेंट बी झेड इज अ कॉर्ड, बी झेड इज अ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, मोठ्याची कॉर्ड, अँड इट इंटरसेक्ट स्मॉलर ॲट ए. मोठ्याची जी कॉर्ड आहे ही लहान्याला, मोठ्याची जीवा लहान्याला ए मध्ये शकते. प्रूव्ह दॅट AX पॅरलल BY, AX पॅरलल BY. वेर इज AX आणि वेर इज BY? बघा बरं, AX आणि BY. AX A, हा AX आणि हा BY. ओके, हे दोघं पॅरलल दाखवायचे. AX पॅरलल BY. मग आपण कन्स्ट्रक्शन करू.
ड्रॉ YZ and XZ. म्हणजे ह्या सेंटर मधून हे असं जोड. आता बघा इन बिग सर्कल, मोठ्या सर्कल मध्ये बघा, बिगर सर्कल किंवा बिग सर्कल म्हणा, BY is equal to YZ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. मग दोन साइड सारखे आहेत ना ट्रायंगल YBZ च्या, म्हणजेच YBZ या बाजू समोरचा हा कोन आणि या बाजू समोरचा हा कोन, म्हणून YBZ कॉन्ग्रुएंट YZB. आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम. आता या आइसोसेल्सचं स्पेलिंग नीट बघून द्या. आइसोसेल्स आता बघा, आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम झाल्यानंतर एकच मिनिट हा, आइसोसेल्स थ्योरम स्पेलिंग चेक करून घ्या तुम्ही. आता पहिला दुसरा तिसरा. आता इन स्मॉल सर्कल बघा, छोट्या सर्कल मध्ये AXY स्मॉल सर्कल, हा जो ट्रायंगल त्याच्यामध्ये बघा AXZ मध्ये XA कॉन्ग्रुएंट XZ, तेच कारण रेडियस सेम सर्कल. आता हे छोट्या ट्रायंगल मध्ये हे दोघं सारखे, म्हणजे त्यांच्या समोरचा त्यांच्या समोर सारखा, म्हणून XAZ कॉन्ग्रुएंट XZA. आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम. आता बघा हा XZA जो आहे XZA म्हणजेच YZB येतो, हे दोघं सारखे येतो. हाच अँगल आहे बघा तो नेमका, हा जो अँगल आहे XZA म्हणजे हा आणि YZB म्हणजे तोच आहे, फक्त नावात बदल आहे. म्हणून मी असं नाव करतो XAZ कॉन्ग्रुएंट अँगल YZB फ्रॉम कोन अँड फिगर, म्हणजे इथं फक्त मी नाव बदललं होतं. आता बघा बरं दुसरा आणि पाचवा, YZB सारखा आहे, म्हणजे हे दोघं सारखे आहे. अँगल YBZ कॉन्ग्रुएंट अँगल XAZ, हे दोघं कॉन्ग्रुएंट 2 and 5. स्टेप 2 and 5 बघा बरं, YBZ म्हणजे हा आणि XAZ म्हणजे हा. बघा करस्पॉन्डिंग अँगल बरोबर आहे, म्हणून सातवा आकडा, म्हणून BY पॅरलल AX हे करस्पॉन्डिंग अँगल आहे, म्हणून करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट, म्हणून ही झाली करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट. या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.